بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، حضرات علماء کرام، زعماء عظام، ہماری تاجر برادری کے رہنما حضرات اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج حرمت سود سیمینار کے اس افتتاح کے موقع پر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، جس نے اپنے فضل و کرم سے ایک مقدس مقصد کے لیے امت کے مختلف مکاتب فکر کے سربراہ بردہ علماء کرام، اسلامی جماعتوں اور تنظیموں اور ہماری تاجر برادری کو اس تاریخی موقع پر جمع فرمایا. یہ مقدس مقصد ملک سے سود کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے متفقہ آواز بلند کرنا اور اس کے لیے حکومت سے اور متعلقہ اداروں سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ اس مقدس مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مؤثر اور عملی کوششیں کی جائیں. میری مدت سے یہ خواہش تھی کہ اگرچہ ہم کچھ نظریاتی اختلافات کی وجہ سے سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کے مکاتب فکر میں تقسیم ہیں، جنہیں بعض اوقات فرقوں سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان نظریاتی اختلافات کا دائرہ اکثر بہت تنگ ہے، جنہیں صرف علمی حلقوں تک محدود رہنا چاہیے. اس کے برعکس امت کے جن مسائل کا عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر ہمیں سامنا ہے اور جن کو نظر انداز کر کے ہم بہت دکھ اٹھا چکے ہیں، وہ بیشتر اجماعی نوعیت کے مسائل ہیں جس میں کسی کا اختلاف نہیں. اور اگر ہم سب مل کر ان مسائل کی طرف پوری توجہ اور صلاحیتیں صرف کریں تو ان کا حل نکالنا کچھ مشکل نہیں ہے. اس لیے مدت سے میرا خیال تھا کہ ایک ایسا فورم وجود میں آئے جو ان سلگتے ہوئے مسائل پر تمام مکاتب فکر اور دینی تنظیموں کو اپنے سیاسی، جماعتی یا مسلکی تشخص سے ماورا ہو کر متفقہ موقف پیش کرنے اور اسے ایک تحریک دینے کی شکل دے تو انشاءاللہ کامیابی کی بڑی امید ہے. ہماری ماضی کی تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی کسی اجماعی مسئلے پر تمام مکاتب فکر اکٹھے ہوئے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ بہت خوش آئند رہا. سب سے پہلے قرارداد مقاصد کی منظوری میں تمام مکاتب فکر شامل تھے. پھر حضرت مولانا شاہ ملک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر سن 1952 میں تمام مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء نے ملک کے دستور کے لیے 22 نکات مرتب فرمائے، جنہیں قبول عام حاصل ہوا. اس کے بعد سن 1953 میں تمام مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء نے ملک کے دستور کے لیے عملی تفصیلات اس دستور پر ترمیمات کی شکل میں پیش کی جو اس وقت زیر نظر تھا، اور اس پر شقوار تبصرہ کر کے ملکی دستور کے لیے متفقہ طور پر مزید مفصل بنیادیں فراہم کیں.
जो बाद के दस्तूरों के लिए मिसाल राह बने। फिर 1973 के दस्तूर की तैयारी में हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे पाए के उलमा ने तमाम मकातिब फ़िक्र के इत्तेफाक से तारीख़ी हिस्सा लिया और बिफज़लिही ताला वो दस्तूर बड़ी हद तक इस्लामी बनकर तमाम सियासी पार्टियों के इत्तेफाक से नाफिज हुआ। उसके बाद सन 1974 में ख़त्म नबूवत की तहरीक उठी तो हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी रहमतुल्लाह अलैह की दावत पर तमाम मकातिब फ़िक्र ने मिलकर तहरीक चलाई जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह कामयाब हुई। इसके बाद मुल्क में अमन व अमान का मसला पेश आया तो उस मौके पर भी शरीयत इस्लामी के निफाज के लिए मुसल्लह जिद्दोजहद की जिद्दोजहद ये किसी तरह भी इस मुल्क में जायज़ नहीं है और उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में अमन व अमान की फ़ज़ा को फ़ायदा पहुँचा। तो इससे ये तारीख़ ये बताती है कि जब कभी तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा इकट्ठे होकर कोई मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ इख्तियार करते और उसके लिए मुखलिसाना जिद्दोजहद करते हैं तो इससे एक तरफ अवाम का हौसला भी बढ़ता है और आखिरकार अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होती है। इसलिए मेरी मुद्दत से ये तमन्ना थी कि एक ऐसे फ़ोरम की मुस्तकिल ज़रूरत है जो मसलकी और सियासी वाबस्तगी से अलग होकर इजमाई मसाइल मसलन फ़हाशी और उरियानी के ख़ात्मे, निज़ाम तालीम की तत्हीर, अवाम की अखलाक़ी और मुआशरती तरबियत वग़ैरह के कामों में शुहदाउल्लाह फ़िल अर्ज़ का फ़रीज़ा अंजाम दे। इससे इंशाअल्लाह ताला बड़ी खैर की उम्मीद है। इसलिए पहले कदम के तौर पर हमने आज का ये इज्तिमा जो बिफ़ज़लिही ताला तमाम मकातिब फ़िक्र का नुमाइंदा इज्तिमा है, सूद के ख़ात्मे की जिद्दोजहद के लिए मुनक़िद किया है और हमें बहुत खुशी है कि तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और ज़ुआमा ने हमारी आजिज़ाना दावत को कबूल फरमाया। फिर इस मकसद के लिए मुल्क भर की ताजिर बिरादरी के नुमाइंदे के तौर पर पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपनी खिदमात पेश करके अपने हाउस में इस तारीख़ी इज्तिमा का एहतमाम फरमाया और उसे कामयाब बनाने में कोई कसर उठा नहीं रखी। मैं दिल से इस फेडरेशन के मुंतज़िमीन का और ख़ास तौर पर उसके कायम मकाम सदर जनाब सुलेमान चावला साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आली जनाब अलहाज गुलाम अली साहब जो अब गवर्नर KPK हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसके इनेकाद में सुनहरा किरदार अदा किया। उनका और उन फेडरेशन के सदर इरफान शेख साहब और उनके रुफ़क़ा ने जो मुखलिसाना कोशिशें की उस पर शुक्रिया के लिए मेरे पास मौजू अल्फाज नहीं हैं। और इस इज्तिमा की असल जान वो उलमाए किराम और मशाइख हैं और तंजीमों के नुमाइंदे हैं जिन्होंने मुझ नाकारा की दावत पर इस मकसद के लिए इखलास के साथ अपने कीमती औकात सर्फ फरमाए। अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल और कामयाब फरमाए। हमें उम्मीद है कि इस इज्तिमा को मोहतरम गवर्नर सिंध, मोहतरम वज़ीर ख़ज़ाना और जनाब गवर्नर स्टेट बैंक और मुतादिद वज़रा भी रौनक बख्शेंगे और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात का ऐलान करेंगे। अल्लाह ताला उन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाकर मकसद में नुमाया किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।